ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی دھمکی دی گئی، لیکن اس کے بعد حملہ مؤخر کر دیا گیا۔ ان سب باتوں کے باوجود آبنہ ہرمز میں ڈرونز اور میزائلوں کی جنگ جاری ہے۔ امریکہ نے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا اور 2 ایرانی ڈرونز بھی گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ آبنہ ہرمز میں اس وقت کیا تازہ ترین صورتحال ہے، اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، حملے تو اس نے مؤخر کر دیے، حملہ نہیں کیا، لیکن آبنہ ہرمز میں اس وقت بھی جنگ جاری ہے۔ امریکہ نے ایک آئل شپ پر حملہ کیا ہے جو ایران کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 2 ایرانی ڈرونز بھی مار گرائے ہیں۔ کیا صورتحال ہے آبنہ ہرمز میں اس وقت؟ عادل بھائی، معاملہ یہ ہے کہ آبنہ ہرمز میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ امریکہ اور ایران کے درمیان ڈرونز کی ہے، میزائلز کی ہے، اور جہازوں کو روکنے کے حوالے سے۔ گزشتہ رات جو یہ رات گزری ہے، یہ آبنہ ہرمز میں خاصی ایک روشنیوں بھری رات تھی، جس میں سارا بارود تھا، روشنیاں تھیں، میزائلز تھے، ڈرونز تھے، حملے تھے، اور ایک خاصی کامبیٹ سچویشن رہی ہے گزشتہ رات۔ امریکہ نے ہوا یہ تھا کہ ایران نے ایک جہاز کو روکا، اور وہ امریکہ کی اجازت سے آبنہ ہرمز پار کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ وہ ظاہر کنڈیشنز میٹ نہیں کر رہا تھا، ٹول ادا نہیں کر رہا تھا، تو $2 ملین کا جو انہوں نے رکھا ہے ایران نے، تو ایران نے اس کو روکا اور اس پہ کچھ شاٹس فائر کیے اور اس کو بھگا دیا، اور اس کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن امریکہ نے جو ہے وہ ایک ایران کی طرف آتے ہوئے جہاز کو روکنے کی کوشش کی، اور جب وہ نہیں رکا اور اس نے نظر انداز کر دیا امریکہ کی ہر کال کو، تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ اٹیک کیا، اور اس کے بعد ایران نے بھی اپنے ڈرونز کے ذریعے ان پہ حملہ کیا۔ جی، امریکن اس کے اوپر حملہ کیا۔ جب امریکنز اس پہ حملہ کیا تو یہ معاملہ تھوڑا اور بڑھ گیا، اور امریکہ کی جانب سے مزید حملہ کیا گیا، اور جو جہاز ایران کی طرف جا رہا تھا اس کو نشانہ بنایا گیا، اور وہ بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا، اور اس میں آگ بھی لگ گئی، اور اس کو نقصان پہنچا۔ تو اب جو امریکہ ہے اس کا نیول بلاکیڈ جو ہے وہ کوشش یہی کر رہا ہے کہ کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ رپورٹ دی جائے کہ ہم نے وہاں پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی ہے، اور آبنہ ہرمز پہ ہم نے کم از کم اس حد تک تو ایران کا کنٹرول توڑ دیا ہے کہ کچھ جہاز ہماری مرضی سے بھی اندر آ سکتے ہیں۔ لیکن ایران اس معاملے میں بہت ہی گہری نظر رکھا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے امریکہ کی مرضی سے جہاز اندر آنے نہیں دیا، ایران نے پہلے انہی کی مرضی سے جو جہاز آ رہا تھا اس کو روکا۔ جی، اب آپ دیکھیں 8 اپریل سے اب تک کا جو ایک سیز فائر کے دوران یہ جو بلاکیڈ امریکہ نے یہاں لگایا، اس میں سے بمشکل 4 جہاز وہ گزار سکا ہے، اور وہ بھی ایسے کہ ان کے جو دل تھے وہ حلق میں آئے ہوئے تھے کپتانوں کے، اور بھی ایران حملہ کر سکتا ہے۔ ایران حملہ کر سکتا ہے۔ ان میں سے کچھ جہاز ایسے بھی تھے اس کے بعد 4 جہازوں کے بعد جن پہ ایران نے حملہ کیا اور ان کو روک دیا۔ تو دنیا کو یہ پیغام چلا گیا کہ امریکہ وہاں موجود ہونے کے باوجود، اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، ایران کو نہیں روک سکتا اور ہمیں حفاظت نہیں دے سکتا۔ تو اس کی حفاظتی حصار میں گزرنے کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنا جہاز تباہ کرا لینا اور اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا۔ اور اسی لیے دنیا آج بھی، اگر امریکہ پورے کانفیڈنس سے جا کے دنیا سے بات کرتا ہے کہ ہم سے بات کریں اور آبنہ ہرمز سے گزر جائیں، تو دنیا کہتی ہے آپ بہت اچھے ہوں گے، سپر پاور ہوں گے، آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا، لیکن ایران کو آپ نہیں روک پا رہے، ایران نے نہیں روک سکتے، آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے، آپ ہر لحاظ سے فیل ہو چکے ہیں۔ اب تھوڑا بہت جو آپ کی طاقت کا بھرم رہ گیا اس کو بچا کے رکھیں، ہم آپ کے شیلٹر میں نہیں رہنا چاہتے، آپ کے حفاظتی حصار میں نہیں گزرنا۔ تبھی جو جہاز گزرتے ہیں وہ پھر پیسے دے کے گزرتے ہیں، وہ پیسے دے کے گزرتے ہیں، اور اب دنیا کو سمجھ میں آ گیا کہ نیو نارمل یہ ہے آبنہ ہرمز کے پاس کہ آپ ایران سے خود ہی رابطہ کر لیں، کسی شے پہ آپ اکڑیں گے اور جائیں گے اور اپنے آپ کو رسک میں ڈالیں گے اور اپنے آپ کو تباہ کرائیں گے، کیونکہ جہاز پہ کسی اور ملک کا عملہ ہوتا ہے، کسی اور ملک کا سامان لدا ہوا ہوتا ہے، جہاز کسی اور ملک کا ہوتا ہے، ہر چیز مختلف ملکوں پہ ہوتا ہے، بالکل کمپنی کہیں کی ہوتی ہے، جی، اوریجن کہیں کا ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اس کو تباہ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے لوگ مر گئے، کسی ایک ملک کا سامان تباہ ہو گیا، کسی ایک ملک کا جہاز تباہ ہو گیا، تو یہ سارا پیغام تھوڑا تھوڑا دنیا میں چلا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو انشورنس کمپنیاں انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہوں گے کہ بھائی ہم کسی بھی جہاز کی انشورنس نہیں کر رہے۔ انشورنس کمپنیز کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر ہم انشورنس کور دیں تو کس شرط پہ دیں، مطلب کون گزارے گا وہاں سے، اور اگر ہم نہیں دیں تو پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ اتنا سارا سامان اتنے بڑے بڑے تجارتی جہازوں پہ جو لدا ہوا ہے وہ بغیر انشورنس کے کیسے جائے گا، کیونکہ صرف جنگ کا معاملہ نہیں ہے نا، ڈوب بھی تو سکتے ہیں جہاز کسی وجہ سے، تو اس لیے انشورنس کور ضروری بھی ہے اور وہ دیا بھی نہیں جا رہا۔ تو انشورنس کا جو کور کا جو ریٹ ہے نا وہ
4 गुना बढ़ा, फिर 100 गुना बढ़ा, इतना बढ़ गया कि उसके बाद आप उसको लिए बगैर जाना ही ज़्यादा बेहतर था। तो इंश्योरेंस कंपनीज तो अब बहुत हद तक पीछे हट चुकी हैं। वॉर जोन के अंदर जब तक ये सूरत हाल है, मेरा नहीं ख्याल कि इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज़्यादा उनको किसी तरह से फैसिलिटेट कर पाएंगी उन तिजारती जहाज़ों को। अब एक ही सूरत रह गई है कि आप दो में से किसी एक मुल्क से बात कर लें, अमेरिका से या ईरान से, और लोग ईरान से इसलिए बात कर रहे हैं कि ईरान के पास एक पूरा पैसेज है गुजारने के लिए। ना सिर्फ वो हिफाजत कर सकता है अमरीकी जहाज़ों से, बहरिया से, बल्कि उसके पास एक पूरा पैसेज है जिस पैसेज से गुजार के वो अपने साइलों बिल्कुल, वो बताता है जनाब ये एक पैसेज है, आपने इस रास्ते से गुजरना है, दूसरी तरफ नहीं जाना, दूसरी तरफ माइंस बिछी हुई हैं, आप इस पैसेज से आए, हम आपको स्कॉट करेंगे और लेके तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपने साहिल के करीब से गुजारते हैं उसको, और गुजारने के बाद अपना हुर्मुज़ पार करा देते हैं। इसलिए दुनिया को ये इस बात समझ में आ गई कि हमें ईरान से बात करनी चाहिए। इस हद तक कि जापान की वज़ीर आज़म ने भी मसूद पज़ेश्कियान से ही बात करके अपने 2 जहाज़ क्लियर कराए थे, और उसकी फ़ीस भी ईरान ने नहीं ली थी। तो अब दुनिया को अंदाज़ा ही हो रहा है कि ईरान ज़्यादा रहमदिल भी है इस मामले में, कि वो आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी दे सकता है, कंसेशन भी दे सकता है, आपकी पूरी फ़ीस माफ़ भी कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपने ब्लॉकेड के जहाज़ों से आपको हिफाजती हिसार में लेके गुजारता नहीं है, आपको सिर्फ ये कहता है गुजर जाओ, मैं कर दूंगा। हाँ, लेकिन वो अपने जहाज़ों की खुद हिफाजत के उसको लाले पड़े हैं, तो वो अपने साथ अपने बहरी जहाज़ जो जंगी जहाज़ हैं वो नहीं भेजता। और जब यही सब चीज़ें देख रहे होते हैं आम शिपिंग लाइंस वाले, तो वो ये कहते हैं कि हमें ईरान से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईरान की जो स्पीड बोट्स हैं और जो उसकी इससे बड़ी कश्तियाँ हैं और जंगी जहाज़ हैं, वो पूरी तरह एस्कॉर्ट करते हैं, उसको हिफाजती हिसार में लेके जाते हैं और दूर दूर तक चल रहे होते हैं कि अगर कहीं से कोई आता है किसी तरह तेज़ रफ्तार कश्तियों के ज़रिए, तो उस पर स्पीड बोट्स के ज़रिए हमला किया जाए और उनको रोका जाए, दूर रोका जाए। तो वो जब देखते हैं कि दूर दूर तक हमारे लिए एक नाकाबंदी हुई हुई है, इतना स्पेशल किस्म का प्रोटोकॉल मिल रहा है हमें समंदरों में, तो वो इसलिए ईरान को वो प्रेफर करते हैं। और इसीलिए कोशिश कर रहा है अमेरिका के थोड़े थोड़े दिन के बाद, आप 1-2-4 दिन के बाद सुनते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पे हमला कर दिया, फला जगह हमला कर दिया, कि और आबनाए हुर्मुज़ पे खड़े खड़े या समंदर से खड़े खड़े किसी जजीरे पे हमला कर दिया और मिसाइल फैसिलिटीज़ को निशाना बना रहे हैं। उसकी वजह यही है कि एक पैगाम एक बार, कम अज़ कम एक बार दुनिया को देना है अमेरिका को कि हमारी यहाँ पे इजारादारी है, हमारा यहाँ पे कंट्रोल है, और ईरान हमसे हार गया है, और हम चाहें तो हम अपनी गिरफ्त मजबूत करके दिखा सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है, ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा, ईरान बिल्कुल नहीं हारा। लेकिन अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त मुज़ाकरात और एक मुसवदे की बात सामने आ रही है कि उस मुसवदे पर सिग्नेचर करने हैं और तकरीबन मामला तय पा गए हैं, आपको लगता है मामला तय पा गए हैं और ट्रंप इससे पीछे नहीं हटेगा या ट्रंप यू टर्न नहीं लेगा? डोनाल्ड ट्रंप को 2 किस्म के बयानात अदील भाई रोज़ाना देने होते हैं। एक तो ये कि उनकी जो फ़ौज है वो तबाह हो चुकी है ईरान की, और दूसरा ये कि हम मुआहदे के बहुत करीब आ गए हैं, फैसला कुन मरहले में हैं, बहुत एडवांस लेवल्स पर हैं, और हाँ बस अब होने ही वाला है, इस हफ्ते हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, और मैं इसलिए हमले मौखर कर रहा हूँ। असल में बात यह है कि जो उसकी शराइत है ना मुआहदे की, अदील भाई, वो बहुत सख्त हैं ईरान के लिए भी, और ईरान मुझे नहीं लगता वो शराइत मानेगा, और ईरान वो शराइत मान ही नहीं सकता, क्योंकि आप उसकी गर्दन पर अगर छुरी फेर कर कहेंगे कि तुम इस मुआहदे पर साइन कर दो, तो वो दोनों तरफ से मार नहीं खा सकता। मुआहदे पे साइन करके उसके हाथ पैर हमेशा के लिए बन जाएंगे, और दूसरा ये कि वो अपनी जब सारी खुद मुख्तारी उनके आगे सरेंडर कर देगा तो उसके पास बचेगा कुछ नहीं। और ये जो इतना स्टैंड लिया हुआ है, जिसमें पहली शहादत आयतुल्ला अली ख़ामनेई से लेकर अब यहाँ तक जो सैकड़ों हज़ारों शोहदा हैं इनके, और पूरी मिलिट्री ब्रास ने अपनी जान दे दी, वो एक ऐसे मुआहदे के लिए तो नहीं दी ना कि जिसमें आप उनकी शहरा काट के कहें हाँ हाँ ये सब कुछ हो गया। तो फिर इतनी देर हम खड़े क्यों रहे, फिर इतनी देर तक हम हक़ के लिए बातिल के सामने खड़े क्यों रहे? वो जो एक सारा नैरेटिव है, वो जो उनकी सोच है, वो जो उनका अज़्म है, आपने तो फिर उस पर भी साइन कर दिया ना, उस अज़्म पे और उस सोच पे। तो ये बेसिकली बयानिया है, नज़रिया है, और उनकी खुद मुख्तारी है। इन सब चीज़ों के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ईरान इस तरह से साइन कर सकेगा, और ये डोनाल्ड ट्रंप के वन साइडेड जुमले हैं जो हमेशा हमें सुनने को मिलते हैं। दूसरी तरफ से बार बार ईरान यही बताता है कि अभी हम करीब नहीं पहुँचे, सोच रहे हैं। वो बहुत रियलिस्टिक बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ज़रा एक कदम आगे बढ़कर छलांग लगाते हैं और दुनिया में कोई एक नया सरप्राइज़ देने की कोशिश करते हैं, मीडिया को ख़ास तौर पर मैनेज करने के लिए। तो वो मीडिया को थोड़ा बहुत खुराक के तौर पर चीज़ें, बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन उन बयानात में सबको पता है पूरी दुनिया में कि कोई ऐसी सब्सटैंशियल चीज़ नहीं है, ठोस चीज़ नहीं है जिस पे दुनिया एतबार करे। और इसकी एक बहुत आखिरी बात बता दूं कि उसकी बहुत एक वाज़ेह मिसाल ये, ऑयल मार्केट, स्टॉक मार्केट, किसी तरह की भी तिजारती मालियाती मंडियाँ डोनाल्ड ट्रंप के किसी बयान को पिछले 3 महीने से सीरियस नहीं ले रही। उन्हें अंदाज़ा है कि कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए हमें उनको भी देखना चाहिए, और इसी तरह उन बैरोमीटर्स पर आप नापेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ नहीं होने वाला। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।